शरणं मम श्रीकृष्ण 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 शरणं मम। हरि ओम। हरि नो मार्ग छे शुरानो, हरि नो मार्ग छे शुरानो, नहीं कायरनु काम जोने, हरि नो मार्ग छे शुरानो, नहीं कायरनु काम जोने, प्रथम पहलू मस्तक मूकी, प्रथम पहलू मस्तक मूकी, वरती लेवू नाम जोने, हरि नो मार्ग छे शुरानो। सुतवित दारा शीश समर्पे, सुतवित दारा शीश समर्पे, ते पामे रस पीवा जोने, सिंधु मध्य मोती लेवा, सिंधु मध्य मोती लेवा, माही पड़ा मर जीवा Bhavana Ben, can you please mute? Bhavana Ben, mute yourself. Confused. Yeah, I'm getting a little confused. Sorry. माही पड़ा मर जीवा जूने, हरि नो मार्ग छे शुरानो, मरण आगमे ते भरे मुट्ठी, मरण आगमे ते भरे मुट्ठी, दिलनी दुखा वामे जोने, तीरे उखाते जुए तमाशो, तीरे उभाते जुए तमाशो, ते कौड़ी नव पामे जोने, हरि नो मार्ग छे शुरानो। प्रेम पंथ पावकनी ज्वाला, प्रेम पंथ पावकनी ज्वाला, भारी पाछा भागे जोने, माही पड़ाते महासुख माणे, माही पड़ाते महासुख माणे, देखण हारा दाछे जोने, हरि नो मार्ग छे
शुरानो माथा साटे मोंघी वस्तु माथा साटे मोंघी वस्तु सांपड़वी नहीं सहल जोने महापद पाम्या ते मर जीवा महापद पाम्या ते मर जीवा मूकी मननो मेल जोने हरि नो मार्ग छे शुरानो राम अमल राता माता राम अमल राता माता पूरा प्रेमी परखे जोने प्रीतमना स्वामी लीला प्रीतमना स्वामी लीला ते रजनी दिन निरखे जोने हरि नो मार्ग छे शुरानु नहीं कायरनु काम जोने प्रथम पहलू मस्तक मूकी प्रथम पहलू मस्तक मूकी बढ़ती ले नाम जूने हरि नो मार्ग हरि नो मार्ग हरि नो मार्ग छे शुरानो Go ahead, Ruchira. पाठाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Chant Brahmarpanam Brahmahavi and then Slok 31. ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं
ब्रह्म कर्म समाधिना यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा. Before we get to this, અત્યારે કોઈ એક બે જણા it says they have raised their hand to send a message etc. જો તમને ફક્ત સ્ક્રીન વ્યૂઝ દેખાતો હોય, એસ્પેશિયલી જે વેબિનારમાં જોડાયો હોય, send a message to Gujarati Gita on WhatsApp and our volunteers will let me know. One of them would be the panelist. But if you raise the hand, હું જોઉં છું બે ત્રણ જણા, but there is nobody to really monitor or read what you are saying, so it doesn't help. Okay, so Brahmarpanam Brahmahavihi Brahmagnau Brahmanahutam Brahmeva tena gantavyam Brahma karma samadhina. In other words, everything બધું જ બ્રહ્મન છે. દરેક જણ, no matter who you and I are, આપણે જાણે અજાણ્યે પણ બધા ફ્રીડમ જ શોધતા હોઈએ છે. We all want freedom. Freedom meaning અત્યારે હું કર્મથી બંધાયેલો છું. Any time we hear કે મને સ્ટ્રેસ બહુ છે, and that is something, it is a fashion nowadays to say કે મારી લાઈફમાં બહુ સ્ટ્રેસ છે. પણ any time we hear કે સ્ટ્રેસ છે, meaning what? આટલું બધું કામ છે, સમય નથી, હું કર્મથી બંધાયેલો છું, કર્મ કરું છું, મને એ પ્રમાણે રિઝલ્ટ નથી મળતું, I am frustrated. આ બધું કરવું છે, મને ટાઈમ નથી, I am frustrated. All frustrations are related to કર્મ અને એનું ફળ. જે ફળમાં મને આસક્તિ છે, આ મારે કરવું છે, થતું નથી, એટલે આ ફળ મળતું નથી. એટલે આસક્તિ જે ફળની છે એનાથી હું બંધાયેલો છું. અને એ જ્યાં સુધી હું બંધાયેલો રહું ત્યાં સુધી મુક્તિના ચાન્સીસ આર ઝીરો. અને whether we know it or not, everybody wants what? મારે તો ફ્રીડમ જોઈએ છે. ફ્રીડમ મીનિંગ મુક્તિ, કે this is too much. એટલે ભગવાન એક્સપ્લેન કર્યું કે અર્જુન, તારો સ્વરૂપ, તારો સ્વભાવ જ મુક્ત છે, પણ તે ભૂલ કરી છે, અને you are taking yourself to be the શરીર, મન અને બુદ્ધિ, and therefore you take yourself to be finite. અને પછી ભગવાન કહે છે કે to understand this, કે ભાઈ બ્રહ્માર્પણ તો મારે માટે બહુ ડિફિકલ્ટ છે, કારણ કે તારું અંતઃકરણ શુદ્ધ નથી. તારો સ્વરૂપ સ્વભાવ છે તો છે જ, પણ it is veiled, covered up by your own vasanas. અને એ વાસના ખાલી કરવા, એક્ઝોસ્ટ કરવા માટે તારે બીજા યજ્ઞ, if it is not possible, તો ભગવાન 11-12 યજ્ઞ દૈવમાં પરથી શરૂ કરી અને 30મા શ્લોક સુધી જુદા જુદા યજ્ઞ ભગવાને આપ્યા. એ દરેક યજ્ઞ અંતઃકરણ શુદ્ધિ માટે છે. મીનિંગ સૂર્ય તો ઓલવેઝ આકાશમાં દિવસે હોય જ છે, પણ કોઈ કોઈ વાર વાદળથી ઢંકાયેલો હોય તો ઓલ વી હેવ ટુ ડુ ઇઝ વાદળને ખસાડવા માટે પવન જોઈએ, સૂર્ય તો છે જ. એવી રીતે મારી ને તમારા અંતઃકરણમાં જે ઇમ્પ્રેશન્સ, જે વાસના છે, એ રિમૂવ કરવા માટે ભગવાને આ 11-12 યજ્ઞ આપ્યા છે. એમાંથી મને તમને જે સૂટ થાય that we can use to purify our અંતઃકરણ. હવે ભગવાન કહે છે યજ્ઞ શિષ્ટ અમૃત ભુજઃ. આપણે આ લાસ્ટ ટાઈમ જોયું, યાંતિ બ્રહ્મ સનાતનમ. યજ્ઞ શિષ્ટ, ત્રીજા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને કહ્યું છે કે આપણે યજ્ઞ કરીએ, એમાં જે આહુતિ આપીએ, અને અંતે એટલે કોઈ પણ કર્મ કરીએ, યજ્ઞ કર્મ સેક્રિફાઈસ, એનું ફળ જે આવે એ ફળ હું જ ખાઉં કે શેર કરીને લઉં. અને બે અર્થ છે, યજ્ઞ શિષ્ટ અમૃત ભુજઃ. એ જે ફળ મળે યજ્ઞથી, મારું અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય, એ ફળ મળે અમૃત. મૃત મીનિંગ ફાઇનાઇટ, જેનો અંત આવે. પણ યજ્ઞ કરી અને જેનો અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થાય, અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય ને જ્ઞાન પણ મળે, તો એ ફળ અમૃત કહેવાય. બીજું આમાં છે યજ્ઞ શિષ્ટ. કોઈ પણ યજ્ઞ કરતો હોય, વેધર જ્ઞાન યજ્ઞ કે બીજું કોઈ પણ યજ્ઞ, કે ઇવન ફિઝિકલ યજ્ઞ, એમાં આપણે જો મદદ કરીએ, શિષ્ટ જે મદદ કરે,
એને પણ ફાયદો થાય જ છે. અને ભગવાન શું કહે છે? બ્રહ્મ યાંતિ, એટલે કે એને મળે છે, એ જાય છે બ્રહ્મ સનાતનમ. એને પણ એ જ બ્રહ્મન કે પોતાનું સ્વરૂપ મળી શકે છે થ્રુ અંતકરણ શુદ્ધિ. પછી કહે છે પણ ન અયમ લોક અસ્તિ અયજ્ઞસ્ય કુતો અન્ય કુરુ સત્તમા. પણ કહે છે કે ઇવન વ્યવહારની અંદર, વેધર તમારો બિઝનેસ છે કે દુનિયાની કોઈ પણ રિલેશનશીપમાં પણ ન અયમ લોકો અસ્તિ, જે લોકો લેઝી હોય, કંઈ કરતા નહીં હોય, એને ઇવન મટીરિયલ વર્લ્ડમાં ભગવાન કહે છે કઈ ફાયદો થતો નથી. છોકરો સ્કૂલે જતો હોય પણ ભણતો જ ના હોય તો એ પરીક્ષામાં પાસ થાય કે પહેલી રેન્ક આવે. તમે ધંધો શરૂ કરો પણ માણસોને આપી દો અને તમે ગપાટાચ મારતા હો તો એ ધંધામાં સક્સેસ થાય. કોઈ પણ વસ્તુ કરવી હોય એમાં માણસે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો લેઝી નહીં રહેવું. વિકર્મ એટલે ખોટા કર્મ કરો તો પણ અહીંયા સક્સેસ નહીં મળે. એટલે મનુષ્ય, ભગવાન કહે છે ઇવન દુનિયામાં પણ જો સક્સેસ મેળવવી હોય પોતાને માટે પણ, તો પણ એને કામ કરવું પડે. એટલે ભગવાન કહે છે ન અયમ લોક, એટલે કે આ લોકમાં આપણા વ્યવહારમાં અસ્થિ અયજ્ઞ છે, જેના યજ્ઞ સ્પિરિટ નથી પણ પોતાને માટે જ કરવું છે. સ્વાર્થી માણસ નેચરલી એનું શું થાય? શા માટે? ઇટ્સ નોટ કે સ્વાર્થી ઇઝ ગુડ ઓર બેડ, બટ શું થાય? જ્યારે હું પરસીવર ફીલર થિંકર હું ફક્ત મારે માટે જ કર્મ કરું તો શું થાય કે મને કર્મ મળશે, એ જ વાસના ભેગી થતી હોય. ઇટ વિલ પ્રોમ્પ્ટ મી ફોર વોટ? વધારે ઈચ્છાઓ કે મારે માટે જ કરું, ને જેટલી ઈચ્છા વધારે એટલું મનમાં એજિટેશન, આંદોલન, દુઃખ વધારે. એટલે જેટલું આપણે સેલ્ફિશ એટલું દુઃખ વધારે અને એ માણસને શાંતિ ઇમ્પોસિબલ. એટલે ભગવાન કહે છે ઓર્ડિનરી તમારી જો યજ્ઞ સ્પિરિટ ન હોય, ઇફ યુ આર નોટ વિલિંગ ટુ વર્ક હાર્ડ, મટીરિયલ સક્સેસ પણ નથી, કુતઃ અન્ય કુરુ સત્તમ, તો બીજી કોઈ સક્સેસ તો કેવી રીતે મળે? એને સ્વર્ગમાં જવાનું કે મુક્તિ, એની તો વાત જ નથી કરવાની, બીકોઝ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ એટ ઓલ એ માણસ માટે. આપણે ઓલરેડી જોયેલો અને વી વેર ઓન નેક્સ્ટ વન. સો લીડ ફોલો રુચિરા. એવમ બહુવિધા एवं बहुविधा यज्ञाः एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे. હવે ભગવાન કહે છે એવમ thus બહુવિધા યજ્ઞ, આટલા બધા ભગવાને જ 11-12 યજ્ઞ કયા, મેન્ટલ યજ્ઞ કયા, અને કે છે વિતતા. વિતતા મીનિંગ એકદમ સ્પ્રેડ આઉટ. વિતતા બ્રહ્મણો મુખે. આપણા ઉપનિષદમાં, વેદાંતમાં 4 વેદ છે, એ વેદમાં ઘણા બધા જુદા જુદા યજ્ઞ, યાગ ને એવું કહ્યું છે. અને એ સકામ પણ છે અને નિષ્કામ પણ છે. સકામ એટલે કામના સાથે હું કરું, રાઈટ? દશરથ રાજાએ પુત્ર કામેષ્ટિ યજ્ઞ કર્યો, એ કહેવાય સકામ યજ્ઞ, કે હું આ યજ્ઞ કરીશ તો મારે ઘેરે જન્મ થશે બાળકોનો, જે અત્યાર સુધી નથી થતો. એટલે પોતાને માટે એને કહેવાય સકામ કર્મ. એટલે એવા ઘણા બધા યજ્ઞ છે જે સકામ કર્મ, મારે શું જોઈએ છે એને માટે. અને આપણે આજકાલ બહુ યજ્ઞમાં એમાં માનતા નથી, પણ સત્યનારાયણની પૂજા, જો ભગવાન તું મને આ આપશે તો હું સત્યનારાયણની પૂજા કરીશ, એ શું કહેવાય? સકામ, રાઈટ? જો તું આમ કરશે તો હું પૂજા કરીશ, ને જો તું આ નહીં કરે તો તું તારે ઘેર, ભલે તું ભગવાન હોય, હું મારે ઘેર હું સત્યનારાયણની પૂજા નહીં કરું. એની અંદર શું સી આપણે એવી ધમકી ના આપીએ, પણ આપણે શું કહીએ? ભગવાન જો મારા છોકરાના વિવાહ થઈ જાય તો સત્યનારાયણની પૂજા કરીશ. મીનિંગ વોટ? જ્યાં સુધી વિવાહ નહીં થાય ત્યાં સુધી હું પૂજા નહીં કરું, રાઈટ? એટલે સોફ્ટ ધમકી, રાઈટ? ભગવાન, that is called સકામ કર્મ.
સો ભગવાન કે છે એવમ બહુવિધા યજ્ઞ વિતતા બ્રહ્મણો કે હવે સકામ કર્મ શું કરે છે? આ મને ને તમને બાંધે છે. કર્મથી સંસારથી આપણો વિચ્છેદ નથી થતો, પણ સંસાર જોડે આપણને એટેચ કરે છે કે જો આમ નહીં મળે અને જો એ મળે તો મને એટલો બધો આનંદ આવે, તરત જ જેવા છોકરાના વિવાહ થઈ ગયા કે વળી પાછું શું ભગવાન લગ્ન થઈ જાય એટલે ફરીથી મોટું ધામધૂમથી પૂજા કરી સત્યનારાયણની. એટલે ઈટ બાઇન્ડ્સ સકામ કર્મ. અને નિષ્કામ કરવામાં શું થાય? સંસાર જોડે સંબંધ વિચ્છેદ થાય. ભગવાન હું તો આ કરીશ કામ, કારણ કે આ મારું કર્તવ્ય છે. આમાં મને શું મળશે નહીં મળે એ તારી ઈચ્છા. જસ્ટ લાઈક હું ને તમે આપણે મુંબઈમાં મહાલક્ષ્મી મંદિરમાં જઈએ, તમે મંદિરમાં અંદર જતા હો તો બહાર પેલા ફૂલવાળા, વેણીવાળા, પછી મીઠાઈવાળા દુકાનમાં હોય. યુ બાય ભગવાનને માટે વેણી, નાળિયેર, મીઠાઈનું બોક્સ. અંદર જઈને આપણે પૂજારીને આપીએ. પૂજારી શું કરે? નાળિયેર લે, તોડે, અડધું તમને આપે, મીઠાઈ ભગવાનને આપે, તમને થોડી મીઠાઈ પાછી આપે. ત્યારે આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ કરીએ છીએ કે ના ના મને પેલો નાળિયેરનો મોટો ભાગ આપ, અથવા તો મને આટલી મીઠાઈ આપ. એ જે આપે તે લઈ લઈએ. મીનિંગ ભોગ મારા કર્મ મેં ભગવાનને આપ્યા, કર્મ ફળ જે આવે એ હું નિષ્કામ ભાવે લઈ લઉં. જે મળે ભગવાન પાસેથી આવ્યું છે, મીનિંગ ભગવાન હું મારું કર્તવ્ય કરીશ, પછી તું જે આપે તે આઈ વિલ એક્સેપ્ટ. એનાથી શું થાય? સંસાર જોડે સંબંધ વિચ્છેદ. ધીસ કર્મસ નો લોંગર બાઇન્ડ યુ એન્ડ મી. તો એનાથી ફ્રીડમ મળે. એટલે ભગવાન કે છે એવમ બહુવિધા યજ્ઞાઃ વિતતા બ્રહ્મણો મુખે. વેદની અંદર આવા ઘણા બધા યજ્ઞ આપ્યા છે, પણ શું? કર્મ જાન વિદ્ધિ તાન સર્વાન. પણ એ બધા, હે અર્જુન, અન્ડરસ્ટેન્ડ, કર્મથી જ કર્મજાન, મીનિંગ એ કર્મ એના ફળની સાથે જ રિલેટેડ છે. એટલે એ શું કે છે ભગવાન? બે વસ્તુ. એક તો તારે ફક્ત યજ્ઞ શું છે જાણવાથી કઈ નહીં થાય. યુ મસ્ટ ધેન એક્ટ. એ મારું કર્તવ્ય કરવું જોઈએ. પણ તું કરે છે? ના ના, પણ ગીતામાં કહ્યું છે કર્તવ્ય કરવું જોઈએ. પણ તું શું કરે છે? હજુ વિચારું છું. ત્યાં સુધી કોઈ દિવસ અંતઃકરણ શુદ્ધ થવાનું નથી. એટલે ભગવાન કે છે જે પણ એક યજ્ઞ પણ તને ગમે, આ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ રિઝલ્ટ વિલ કમ ઓનલી થ્રુ કર્મ. તારું કર્તવ્ય કર્મ કરશે યજ્ઞ, તો તું કર્તવ્ય કર્મ કર. બીજું કે છે કર્મ જાન વિદ્ધિ તાન સર્વાન જ્ઞાત એવમ જ્ઞાત્વા વિમોક્ષસે. કે આ બધા કર્મથી જ ઉત્પન્ન થયેલું છે. એટલે કર્મથી ફળ જે મળે એ કોઈ દિવસ ઇન્ફિનિટ નહીં હોય. ઇટ ઇઝ ફાઇનાઇટ બીકોઝ કર્મ ઇઝ ફાઇનાઇટ. એટલે એનાથી તને આત્મજ્ઞાન નહીં મળે. યુ વિલ નોટ નો કે આ બધું જ બ્રહ્મન છે. ઇન અધર વર્ડ્સ ઇટ વિલ બી ફાઇનાઇટ રિઝલ્ટ. કર્મજાન વિદ્ધિ તાન સર્વાન. પણ એ તું સમજશે કે એનાથી મારું અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે. એવમ જ્ઞાત્વા વિમોક્ષસે. એવમ જ્ઞાત્વા વિમોક્ષસે એટલે શું? લેટ અસ સી ઇફ આઈ કેન ફાઇન્ડ. આપણે કયો પેલો ભગવાન કે છે ને કર્મ, અકર્મ અને વિકર્મ, એ ત્રણનો મિનિંગ તું સમજ. ઇન અધર વર્ડ્સ કે કર્મ બધા ઉપાધિથી થાય છે. એટલે શરીર, મન, બુદ્ધિથી થાય છે. રાઈટ? ઓલ ધ કર્મસ. તમે કઈ પણ કર્મ કરો કઈ રીતે થાય? એક તો વાચિક, બોલીને, માનસિક, મેન્ટલી વેન વી થિંક, અને કાયિક એટલે શરીરથી. શરીર, મન અને વાચાથી જ બધા કર્મ થાય. એ બધા કર્મમાં હું જેમ ઇલેક્ટ્રિસિટીને લીધે લાઇટ, આ કોમ્પ્યુટર ઇઝ વર્કિંગ, ફેન ઇઝ વર્કિંગ, એર કન્ડિશનિંગ ઇઝ વર્કિંગ, એ બધું ઇલેક્ટ્રિસિટીને લીધે થાય છે. પણ ઇલેક્ટ્રિસિટી પોતે ડિસાઇડ નથી કરતી કે ફેન ચલાવવો જોઈએ કે લાઇટ કરવો જોઈએ. એવી જ રીતે આત્મા ટેક્સ નો પાર્ટ. આત્મા અકર્મ છે, કશામાં પાર્ટ નથી લેતો, પણ એની પ્રેઝન્સમાં આ બધી ઉપાધિ, શરીર, મન, બુદ્ધિ, they all act. એ જો ખબર પડે, એ જાણવાથી જ્ઞાત્વા વિમોક્ષસે, એનાથી તું મુક્ત થશે. એટલે આપણે બે વસ્તુ સમજવાની. એક તો આઈ મસ્ટ ડિસાઇડ કે મારું સ્ટેટસ, મારી મનની પરિસ્થિતિ શું છે, અને આમાંથી કયો યજ્ઞ મને ફાવશે. કેટલા બધા 11-12 યજ્ઞ આપ્યા છે. એ યજ્ઞમાંથી મને કયો ફાવશે, અને ધેન વી મસ્ટ
start doing that. જો ના કરીએ તો ફળ નહીં મળે. અને as we do it, we should know કે હું તો અકર્તા જ છું. જે પહેલા આપણે જોયું એ રીતે કે ભગવાન કહે છે કે મારા બધા કર્મો તો દિવ્ય કર્મ છે. દિવ્ય meaning એનાથી હું લિપ્ત થતો નથી. I am not tainted by the action because મારી પ્રેઝન્સમાં એક્શન થાય છે. એવી રીતે આપણે પણ કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. This also we have seen. Now ભગવાન કહે છે श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ज्ञाने परिसमाप्यते श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते. આગલા શ્લોકમાં એક બે વસ્તુ જરા ભૂલી ગયો કહેવાનું. એક તો કે સી કેથોલિસિઝમમાં એક બિલીફ છે કે ઓલ રોડ્સ લીડ ટુ રોમ. ઇન અધર વર્ડ્સ તમે કોઈ પણ ડિરેક્શનમાંથી આવો, ઉત્તરમાંથી આવો તો દક્ષિણ, દક્ષિણમાંથી આવો તો ઉત્તરમાં, બધા જ રસ્તા they will take you to Rome. હવે આમાં પણ શું છે કે આગલા 32મા શ્લોકમાં એવમ બહુવિધા યજ્ઞ, તમે કોઈ પણ યજ્ઞ ઘણા બધા છે, વિતતા બ્રહ્મણો મુખે, બધાને તું સમજ અંતકરણ શુદ્ધિ માટે, અને એ તું જાણીશ તો તને પણ મુક્તિ મળશે. અત્યારે વર્લ્ડની અંદર બીકોઝ ઓફ ગ્લોબલાઇઝેશન થિંગ્સ આર સો સ્મોલ. વિથ સોશિયલ મીડિયા communication is there and anybody can post જે કંઈ તમારે મૂકો, you can put it. અને ધર્મ જે એકતા લાવવી જોઈએ એને બધે અમે તો હિન્દુ, અમે મુસલમાન, અને અમુક તત્વો એકબીજાને ફાઇટ કરાવે rather than એકતા કરાવે. હવે see, once you understand વેદાસ શું કહે છે, see વેદાસ are universal. It is not just for Hindus. તમે કોઈ પણ માર્ગથી આવો, કરવાનું શું છે? અંતઃકરણની શુદ્ધિ. એકવાર અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય, વાદળો ખસી જાય, પછી સૂર્ય ભગવાન ઇન્ડિયાનો નથી, અમેરિકાનો નથી, રશિયાનો નથી, ચાઇનાનો નથી, એ તો બધા માટે એક જ છે. દરેક ધર્મ કે છે ભગવાન ઇઝ ઓલ પરવેડિંગ. જે બધે હોય એ તો એક જ છે. તો નેચરલી ધર્મમાં ફાઇટ શા માટે થાય છે? બીકોઝ ઓફ અંતઃકરણ અશુદ્ધિ. જ્યાં સુધી અંતઃકરણ શુદ્ધ નહીં થાય. અને એનો એક વ્યવહારિક દાખલો આપું, રાઈટ? દરેક જણ કે હિન્દુસ કે અમારો ધર્મ સૌથી સારો, મુસલમાન કે અમારો ધર્મ સૌથી સારો, ક્રિશ્ચિયન્સ કે અમારો ધર્મ સારો. એટલીસ્ટ હિન્દુ છે કે બધા ધર્મ આર ઓલ રાઈટ. પણ ઇસ્લામ છે, ક્રિશ્ચિયાનિટીમાં they would say કે જો if you do not surrender to Jesus you will go to hell. તમે નરકમાં જશો, અને જીસસ પાસે આવો તો સ્વર્ગમાં જશો. ધેટ મીન્સ હિન્દુસ તો જીસસ પાસે નહીં જાય એટલે એ લોકો નરકમાં જશે. Now think of it. ધારો કે મોટી પાર્ટી હોય અને આપણને બધાને બોલાવ્યા હોય, કે એક જગ્યાએ મેદાનમાં પાર્ટી છે કે લગ્નમાં રિસેપ્શનમાં બોલાવ્યા. હવે રિસેપ્શનની અંદર તમે તમારી મિત્સુબિશીમાં આવો, લેક્સસમાં આવો, હન્ડાઈમાં આવો, કોઈ પણ ગાડીમાં આવો, પણ જ્યારે રિસેપ્શન હોલ કે પાર્ટી હોલમાં આવો ત્યારે તમારી ગાડીમાં બેસીને કે મારી જ ગાડી બહુ સરસ છે, તો તમને પાર્ટીની મજા આવે? ગમે એટલી સારી ગાડી હોય, રોલ્સ રોયસ હોય, લેક્સસ હોય, કોઈ પણ ગાડી હોય, એ ગાડીને તમારે ત્યાગ કરવો પડે કે નહીં? અને રિસેપ્શન હોલ કે પાર્ટી હોલમાં જાઓ તો જ તમને મજા કરવા મળે, રાઈટ? નવરાત્રી હતી, હવે તમારે નવરાત્રીમાં ગરબા કરવા જવું હોય બરોડામાં, તો તમારી સાયકલ કે રિક્ષા કે કાર એ છોડી ને અંદર જાઓ તો જ તમે ગરબા કરી શકો કે નહીં? અંતઃકરણ શુદ્ધિ એકવાર થઈ જાય, જ્યારે મન અને બુદ્ધિ હું નથી અને હું ચૈતન્ય છું એ સમજાઈ જાય, પછી હું નથી મુસ્લિમ, નથી હું હિન્દુ, નથી હું ક્રિશ્ચિયન, હું તો ચેતના માત્ર, ચૈતન્ય અલોન. Transcend the refrigerator,
fan, light, etc. Electricity alone is. જ્યાં સુધી હું પકડી રાખું, એટલે ભગવાન કે છે આ જો તું સમજી જાય, જ્ઞાત્વા વિમોક્ષસે, નોટ ઓનલી તારી મુક્તિ થશે, પણ આ જે અંજાણ નાની બુદ્ધિથી લડે છે ધર્મમાં, ધર્મ ગુરુઓ પણ મિસલીડ કરીને, એ પણ જતું રહેશે. પછી ભગવાન કે છે શ્રેયાન દ્રવ્યમયાત યજ્ઞ જ્ઞાન યજ્ઞ પરંતપ સર્વકર્મ અખિલમ પાર્થ જ્ઞાને પરિસમાપ્યતે. હવે ભગવાન કે છે આટલા બધા યજ્ઞ છે, પણ આમાં સૌથી સારો યજ્ઞ કહો. રાઈટ, આપણે બધાને બેસ્ટ યજ્ઞ જ કરવો છે. વાય ડુ સમથિંગ ધેટ ઇઝ સેકન્ડરી? પણ રિમેમ્બર, મારે એન્જિનિયરિંગ કરવું છે કે મેડિકલ સાયન્સમાં જવું છે કે એકાઉન્ટિંગમાં, સ્કૂલમાં તો જવું જ પડે. જસ્ટ બીકોઝ તું સીએ થશે કે સીપીએ થશે ને બહુ સરસ જોબ મળશે એટલે હું સ્કૂલમાં જ નહીં જાઉં તો કોઈ યુનિવર્સિટી એડમિશન નહીં આપે. મારે સ્કૂલમાં તો જવું જ પડે ને ભણવું તો પડે જ. મીનિંગ યુ હેવ ટુ ગો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. ભગવાન કે છે શ્રેયાન, કલ્યાણકારી, સારું. શ્રેયાન દ્રવ્યમયાત યજ્ઞાત. દ્રવ્યમય મીનિંગ રિમેમ્બર, દ્રવ્યમયથી શરૂ કરી અને સર્વ યજ્ઞ સુધી જે ભગવાન આવે છે, બધા જ યજ્ઞ જે કયા છે, એટલે શ્લોક નંબર 25 થી 29 જે બધા જુદા જુદા યજ્ઞ ભગવાને કયા છે, 30 સુધી, 25 થી 30, 25, 26, 27, 12 યજ્ઞ કયા છે, એ બધા કરતા ભગવાન કે છે શ્રેયાન દ્રવ્યમયાત યજ્ઞ જ્ઞાન યજ્ઞ. ભગવાન કે છે જ્ઞાન યજ્ઞ આ બીજા બધા યજ્ઞ કરતા હે પરંતપ, હે સ્કોર્ચરર ઓફ એનિમી, પરંતપ જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેય છે. that is more કલ્યાણકારી. it is the very best. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, હું નથી કહેતો, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. આપણામાં ઘણા લોકો આર્ગ્યુમેન્ટ કરતા હોય છે શું આ સારું આ સારું. ઇટ ઇઝ સિમ્પલી બીકોઝ ઓફ નોટ અ. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ભગવાન એવું નથી કહેતા કે ભક્તિ યોગ સારો નથી કે કર્મ યોગ સારો નથી. કર્મ, ભક્તિ અને જ્ઞાન સાથે જ જાય. જો જ્ઞાન હોય તો જ હું કર્તવ્ય કર્મ કરી શકું, અને જો મને ભક્તિ ન હોય, મારામાં પ્રેમ નહીં હોય જેને માટે કર્મ કરવાનું, તો હું કર્મ ના કરી શકું. એટલે જ્ઞાન હોય તો જ ભક્તિ થાય અને કર્મ થાય. એ ત્રણ છૂટા પાડી ના શકાય, એ ત્રણ એક જ છે. પણ આ જે બીજા બધા યજ્ઞ છે, એ યજ્ઞની અંદર ભગવાન કે છે શ્રેયાન દ્રવ્યમયાદ યજ્ઞ. દ્રવ્યમયાદી, ઓલ યજ્ઞ બિગિનિંગ વિથ દ્રવ્ય. કારણ શું? એ બધામાં મટીરિયલ યુઝ થાય. રાઈટ, મટીરિયલ મીનિંગ ફાઇનાઇટ. કઈ પણ વસ્તુ તમે મટીરિયલ યુઝ કરો એનું રિઝલ્ટ વિલ બી ફાઇનાઇટ ઓનલી. દ્રવ્યમયાદ યજ્ઞ, હે યજ્ઞ પરંતપ સર્વ કર્મ અખિલમ પાર્થ જ્ઞાને પરિસમાપ્યતે. ભગવાન કે છે દ્રવ્યમય યજ્ઞ એટલે વાચિક, કાયિક અને માનસિક. રિમેમ્બર. અને હવે ભગવાન કે છે સર્વમ કર્મ અખિલમ. સર્વ મિનિંગ ઉપાસના એઝ વેલ એઝ કર્મકાંડથી. જે વિધિથી કર્યું હોય અથવા મેન્ટલી પણ કર્મકાંડથી, ઓર ઉપાસના મિનિંગ ભગવાનની પૂજા એટસેટ્રા. એ બધા કરતા હે પાર્થ, તે ઓલ એન્ડ વેર. રિમેમ્બર, બધા જ યજ્ઞ જ્ઞાને પરિસમાપ્યતે. એ બધામાં આગલા શ્લોકમાં પણ કહ્યું કે એમાં કર્મ ઇન્વોલ્વ છે, કર્મ જાન વિધિ. આ બધામાં કર્મ અને મટીરિયલ યુઝ થયું છે, મિનિંગ મેટર, દ્રવ્યનો યુઝ છે. પણ જ્ઞાન યજ્ઞમાં મારે ફક્ત વિચારવાનું છે. સો નાઉ લેટ અસ વેરી ક્વિકલી રિવ્યુ. જ્યારે ભગવાન કે છે કે જ્ઞાન યજ્ઞ જ કરવાનો, સો જ્ઞાન પ્રાપ્તિની ક્રિયા અને વોટ ડઝ ભગવાન મીન બાય જ્ઞાન યજ્ઞ. સો જ્ઞાન યજ્ઞમાં શંકરાચાર્ય કહે છે કે વિવેક, વૈરાગ્ય, શમદમ આદિ સડ સંપત્તિ અને મુમુક્ષુત્વમ જોઈએ. વિવેક એટલે શું? કોઈ પણ બે વસ્તુ મિક્સ થઈ ગઈ હોય એને છૂટી પાડવી, એને કહેવાય વિવેક. અત્યારે તો બધા રેડીમેડ ફૂડ લાવતા હોય છે, પણ આઈ એમ શ્યોર મોસ્ટ ઓફ યુ રિમેમ્બર એક જમાનામાં આપણા બધાના ઘરમાં સુપડું હતું, અને ઘઉં કે ચોખા આવે તો એની અંદર નાખીને પછી મમ્મી આમ આમ કરે એટલે શું કરે?
એમાંથી જે કાંકરા હોય એ કાઢી નાખવાના અને ઘઉં કે ચોખા હોય એ રાખી ને પછી દળાવવા માટે આપવું હોય તો દળવામાં ઘંટીમાં લઈ જાય. પણ શું કરે, કાંકરા અને ઘઉં જે મિક્સ થઈ ગયા હોય એને છૂટા પાડવું એને કહેવાય વિવેક. વિવેક મિનિંગ જે કામનું નથી કાંકરા, એના પ્રત્યે વૈરાગ્ય. કોઈ એવું નહીં કરે કાંકરા ભેગા કરીને ઘઉં ફેંકી દે તો એનામાં વિવેક બુદ્ધિ નથી. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એટલે સેપરેટ કરતા તો આવડે છે પણ વિવેક બુદ્ધિ નથી. એટલા માટે શું કે છે, વિવેક અને વૈરાગ્ય. વિવેકજન્ય જે બુદ્ધિ અને વૈરાગ્ય કહેવાય. વિવેકજન્ય એટલે વિવેકમાંથી પેદા થયેલું. એ કાંકરા અને અનાજ મિક્સ થઈ ગયું છે એમ છૂટા પડ્યા એ વિવેક કહેવાય. પણ જો વૈરાગ્ય નહીં હોય તો કાંકરા પણ ભેગા કરી રાખીશ અને અનાજ પણ વાપરીશ કે કદાચ કાંકરા કામ લાગે. એનો વિવેક એટલો સારો નથી. વિવેક કોને કહેવાય? એ અનાજ લઈ લીધું, હવે આ ફેંકી દો. હવે આપણે જોયું બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને વેરી ક્લિયરલી એક્સપ્લેન કર્યું, રાઈટ, કે તું કોણ છે અર્જુન? આ શરીર, બોડી, મન અને ઇન્ટેલેક્ટ, બુદ્ધિ, આ ત્રણ શેના બનેલા છે? દ્રવ્ય. થિંક ઓફ ઇટ, રાઈટ. ફૂડ ઈટન વેરી ક્વિકલી. શરીર જળ છે કારણ કે 5 તત્વોનું બનેલું છે: આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, પાણી અને પૃથ્વી. હું એ 5 ને જાણું છું, એ 5 મને નથી જાણતા. આકાશ ઇઝ ઇનટ, વાયુ ઇઝ ઇનટ, અગ્નિ ઇઝ ઇનટ, પાણી ઇઝ ઇનટ અને પૃથ્વી ઓલ્સો ઇઝ ઇનટ. હવે આ શરીર શેનું બનેલું છે? આ 5 તત્વોનું. અને હું ઇનટ છું કે કોન્શિયસ? હું ચેતના વાળો છું, ચેતન શક્તિ છું કે જડ પદાર્થ છું? ઓબ્વિયસલી આઈ એમ નોટ. ઇફ આઈ વોઝ જડ આઈ વુડ નોટ લોગ ઇન ટુ ધ કમ્પ્યુટર, રાઈટ? એટલે હું તો ચેતન માણસ છું. હવે શું થયું છે, આપણને કહું છે તમે કોણ? તો હું આ શરીર. યુ સી, એ કહેવાય અવિવેક. હે, હું કોન્શિયસ છું, ચેતન છું, હું જડ નથી, છતાં આ શરીરને હું કહું. આ મન, બુદ્ધિ, એ પણ જે 5 સૂક્ષ્મ તત્વોનું બનેલું છે, જડ છે, એને હું કહું હું જ મન છું, હું જ બુદ્ધિ છું. મન હેપી તો હું હેપી, મન દુખી તો હું દુખી. એને શું કહેવાય? અવિવેક, રાઈટ? હું ચેતન અને મારું શરીર, મન અને બુદ્ધિ એ ઓતપ્રોત થઈ ગયા છે, તાદાત્મ્ય છે, એને કહેવાય અવિવેક. હવે વિવેકથી જ્યારે હું સમજુ કે જે 5 પદાર્થ જડ છે એ હું નથી, કારણ કે હું તો કોન્શિયસ છું, તો જે જડ નથી એની સાથે મારે તાદાત્મ્ય નહીં રાખવું જોઈએ. જડને તો જડ તરીકે જ વાપરવાનું. જેમ હું ખુરશીને વાપરું છું, ગાડીને વાપરું છું, એવી રીતે આ શરીર પણ એક વેહિકલ છે જે હું વાપરી રહ્યો છું. જેમ હું ગાડીમાં બેસું એવી જ રીતે ચૈતન્ય જીવ તરીકે આ શરીરમાં બેઠો છે, પણ હું તો ચૈતન્ય છું. જ્યાં સુધી એ તાદાત્મ્ય જાય ને ત્યાં સુધી કહેવાય અવિવેક. જેવો વિવેક આવે કે હું ચૈતન્ય છું અને આ શરીર, મન, બુદ્ધિ આ બધું જડ છે, એકવાર પૂરેપૂરો વિવેક આવે તો જડ વસ્તુ માટે વૈરાગ્ય થઈ જાય કે નહીં? જેવી રીતે ખબર પડે કે ઘઉં રાખવા છે અને કાંકરા કાઢી નાખવા છે સુપડામાંથી, તો કાંકરા પ્રત્યે વૈરાગ્ય આવી જાય, એવી રીતે આ બધી વસ્તુ પ્રત્યે વૈરાગ્ય આવી જાય કે નહીં? પણ જ્યાં સુધી વૈરાગ્ય ના આવ્યો હોય ત્યાં સુધી શું થાય? આપણી દોડાદોડી શેના માટે હોય? થિંક ઓફ ઇટ. લાસ્ટ ટાઈમ જ્યારે તમે બધા મંદિરમાં ગયા હતા, રાઈટ? તમે મિનિંગ યુ ધ પરસીવર, ફીલર, થિંકર. હું જે પોતાને શરીર, મન અને બુદ્ધિ માને છે, અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી. શેને માટે પ્રાર્થના કરેલી? મારું અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય એટલા માટે કે હમણાં સપ્લાય બહુ નથી, નવી ગાડી લેવી છે, પણ પેલો કાર વાળો કે છે ચીપ નથી, એટલો થોડો વખત ઉભા રહો. હે ભગવાન, જલ્દી મેં ગાડી ઓર્ડર કરી છે તે આવી જાય. અથવા પેલું નવું ઘર લેવું છે, અથવા આને મિત્ર બનાવ છે. We are always asking for what? Something outside in the world. Please think of it, right? મારે જોઈએ છે દુનિયાની વસ્તુ, મીનિંગ મારે વૈરાગ્ય નથી. પણ જો હું વિવેકથી વિચારું કે ઓકે ભાઈ, મને આ વસ્તુઓની જરૂર છે કે મારી ઈચ્છા છે, પણ એ ઈચ્છા મારી જે પહેલા જ હતી, અત્યારે આ નહીં, પણ જે જૂની બધી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરી, ત્યારે શું થયેલું? મારા મનમાં ઈચ્છા આવી, મનમાં આંદોલન થયું, શરીરથી મેં કર્મ કર્યું, જે વસ્તુ મેળવવી તે મેળવી,
જે ફ્રેન્ડ મેળવવા હતા એ મળ્યા, ઇમોશનલ સેટિસ્ફેક્શન. છોકરાઓ નતા, હવે 2 છોકરાઓ છે, ઇમોશનલ સેટિસ્ફેક્શન. આ બધું થયું, તમારી ઈચ્છા પૂરી થઈ, આંદોલન પૂરા થયા, મન અને બુદ્ધિ શાંત થયા, અને મને એ વખતે આનંદ આવ્યો. અને ભગવાન શું કહે છે? એ આનંદ એ અર્જુન તારું સ્વરૂપ છે, કારણ કે તું ચેતના છે, સચ્ચિત આનંદ. સો મન બુદ્ધિથી જો વિચારું કે લાસ્ટ ટાઈમ મને આનંદ મળ્યો, મને થયેલો કે છોકરાઓમાં જ આનંદ છે. ઓફકોર્સ બાળકો થયા તો આનંદ તો આવ્યો, પણ પછી ખબર પડી કે બાળકો થયા તો સંપૂર્ણ આનંદ તો આવતો નથી. એકચ્યુઅલી સાથે સાથે દુઃખ પણ ઘણું થાય છે. હું જ્યારે LA માં હતો વર્ષો પહેલા, when we were all in our 70s and people were getting married and they would have children, મારા એક ફ્રેન્ડની વાઈફ, બહુ 4-5 વર્ષના છોકરા, સમટાઈમ્સ આર સો તોફાની, અને આખો દિવસ ઘેરે હોય. તો સાંજે 6 વાગે જ્યારે મારો ફ્રેન્ડ ઘરે આવે, એ કે હવે આ લોકોને તું રાખ, હું તો 1 કલાક પાર્કમાં જઈને બેસીશ. I just need a little quietity. Not કે she hated her children, પણ જે બાળકો આનંદ આપે છે, they also can drive you crazy. અને સગી માને પણ થાય કે બસ 1 કલાક મારે આ લોકોથી છૂટવું છે. એટલે જેનામાં વિવેક હોય એ શું વિચારે કે હા, દુનિયામાં દુઃખ જ નથી, પણ દુનિયાના પદાર્થો મને પરમેનન્ટ સુખ નહીં આપે. મને જ્યારે વસ્તુ મળે, મારી મન અને બુદ્ધિ શાંત થાય ટેમ્પરરી, તો આઈ કમ ટુ નો માય ઓન નેચર. વળી પાછી ઈચ્છા થાય અને પાછું દુનિયા પાછળ હું દોડું. એટલે જો વિવેક છે પણ વૈરાગ્ય નથી. એટલે જે માણસ અલર્ટ રહે, મન રિલેટિવલી ક્વાયટ હોય અને અલર્ટ. રિમેમ્બર, બીકોઝ ઓફ વાસના આપણું મન અગેન એન્ડ અગેન તાદાત્મ્ય કરશે જ શરીર, મન, બુદ્ધિ જોડે અને દુનિયાના પદાર્થો વિષયો જોડે. પણ મારી સૂક્ષ્મ બુદ્ધિથી મારે જ મારા મનને વાળવાનું. એ ક્યારે થાય? જ્યારે વિવેક હોય અને આઈ એમ અલર્ટ. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ચેતના હોવી જોઈએ. સિગરેટ નહીં પીવી એ બોધ છે, જ્ઞાન છે. પણ જ્યારે જમ્યા પછી હું પાન ખાવા મિત્રો જોડે જાઉં અને પેલો બીજો ફ્રેન્ડ સિગરેટનું પાકીટ ખોલે ને કે સિગરેટ, એ વખતે મફત છે અને હેબિટ છે ને લેવાનું મન થઈ જાય અને લઈ લો, તો બધી બુદ્ધિ, જે બધું બોધ હતો એ નકામો. પણ એ સિગરેટ લેવા જાવ ત્યારે વિવેક બુદ્ધિ જન્મે. બોધ શું છે? એ સિગરેટ તારે માટે કામની નથી, કેન્સર થશે, યુ બેટર નોટ સ્મોક. એ બુદ્ધિ જો હું ચેતન હોઉં, મીનિંગ એલર્ટ હોઉં, આઈ ડોન્ટ નો એક્ઝેક્ટ એલર્ટ નું ગુજરાતી શું થાય, પણ વેન આઈ એમ એલર્ટ, તો એ વિવેક બુદ્ધિ મને રોકશે, અને રોકે તો હું સિગરેટ નહીં લઉં. એવી જ રીતે જ્યારે દુનિયાના વિષયો, પદાર્થો, લાગણી પાછળ હું દોડું, ત્યારે એ વિવેક બુદ્ધિ અલર્ટ હોય કે લાસ્ટ ટાઈમ પર તું આ વસ્તુઓ પાછળ દોડ્યો, તને મળી પણ ખરી, પણ પરમેનન્ટ આનંદ તો મળ્યો જ નહીં. ભગવાન કે છે જ્યારે મન અને બુદ્ધિ શાંત હોય ત્યારે તું જ પોતે સચ્ચિતાનંદ છે, એ જ તારું સ્વરૂપ છે, એ જ તારો સ્વભાવ છે. શા માટે દોડે છે? એ વસ્તુઓ તો ખાલી મન અને બુદ્ધિ શાંત કરે છે. તું શ્રવણ, મનન અને નિધિધ્યાસન, મેડિટેશન થી જ તારું મન શાંત કર, અને તારો પોતાનો જે સ્વભાવ આનંદ છે, જેને માટે તું દુનિયાની પાછળ દોડે છે, ટર્ન વિધિન એન્ડ કમ ટુ એક્સપિરિયન્સ. એ જ્યારે સમજીને એ ધ્યાન કરવા બેસે, દુનિયાના પદાર્થો માટે વૈરાગ્ય આવે. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. સો શ્રવણ, મનન, નિધિધ્યાસન, અને એને કહેવાય તત્વ જ્ઞાન ઓર તત્વ દર્શન માટે માણસ પ્રયત્ન કરે છે. હવે ઇન ધેટ લાઇટ લિસન ટુ ધીસ. શ્રેયાન દ્રવ્યમયાદ યજ્ઞ જ્ઞાન યજ્ઞ પરંતપ. જ્ઞાન યજ્ઞ એટલે જે આ જ્ઞાન થયું મને, રાઈટ, વિવેક, વૈરાગ્ય, એનાથી છેલ્લે શું થાય? મુમુક્ષુત્વ આવે. મુમુક્ષુત્વ મિનિંગ વોટ? હવે મારે બીજું કઈ જોઈતું નથી. હું સમજી ગયો છું કે જ્યાં સુધી મારું અંતઃકરણ અંદરની તરફ નહીં વળે, ત્યાં સુધી મને પરમેનન્ટ શાંતિ, ફ્રીડમ મળવાની નથી. હું દુનિયામાં ગમે એટલા પ્રયત્ન કરું, મને એમાંથી ફ્રીડમ નહીં મળે. એ જ્યારે સમજ પડી જાય ત્યારે માણસમાં મુમુક્ષુત્વ આવે. મુમુક્ષુત્વ મિનિંગ હવે મારે બીજું કઈ જોઈતું નથી. સપોઝ હોળી પ્રગટાવ્યું કે કશે ગયા હોય,
અને એકાએક મારા વાળ પર જ આગ લાગે. નોર્મલી પાણી જોઈતું હોય તો પુરુષ કહેતા એની વાઈફને કે છોકરાને કે બાબા મારા માટે પાણીનો ગ્લાસ લઈ આવ. પણ જ્યારે એના વાળ પર જ આગ લાગી હોય ત્યારે એ ખુરશી પર બેઠો બેઠો કે ભાઈ એક ગ્લાસ પાણી લાવ ને. ઊભો થઈને દોડે અને વોશ બેસિન અથવા તો કપડા સાથે શાવરમાં જાય અને શાવર સ્ટાર્ટ કરી દે. રાઈટ, કે મારા માથા પર અત્યારે આગ લાગી છે, એને માટે બિલકુલ રાહ નહીં જોવે. જેનો વિવેક તીવ્ર એને કહેવાય મુમુક્ષુ. એ મુમુક્ષુ પછી ઓટોમેટિક દુનિયા પાછળ દોડવાનું બંધ કરી દે. એ શું વિચારે છે કે સૌથી બેસ્ટ ઇઝ જ્ઞાન યજ્ઞ. એટલે હું આ જો સમજુ અને ભગવાન કે છે સર્વ કર્મ અખિલમ પાર્થ. બધા જ કર્મ, દુનિયાની પાછળ દોડું, વિષયને માટે પણ મારું કર્તવ્ય કરું, સંબંધ વિચ્છેદથી કે મારે કઈ જોઈતું નથી, કર્મયોગ કરું કે ભગવાનની ઉપાસના કરું, ભક્તિ માર્ગ. કોઈ પણ કર્મ ભગવાન શું કે છે? અખિલમ. અખિલમ મીનિંગ કમ્પ્લીટલી, ટોટલી, ફુલ્લી. હે પાર્થ જ્ઞાને પરિસમાપ્યતે. એ બધા જ્ઞાનમાં જ ફૂલફિલ થાય, એમની સમાપ્તિ જ્ઞાનમાં જ થાય. હવે થિંક ઓફ ઇટ, રાઈટ? આપણા ગુજરાતીમાં શું કહેવત છે? કાખમાં છોકરું અને ગામમાં શોધવું. મીનિંગ છોકરું ખોવાઈ નથી ગયું, પણ મારી જ કાખમાં છે અને હું ભૂલી ગઈ છું. અને એ સ્ત્રી આખા ગામમાં કે એ મારા બાબાને જોયો છે, મારા બાબાને જોયો છે. શોધતી હોય એને શું કહેવાય? કર્મ. અને પછી કોઈ કે અલી જરા પાછળ જો, પાછળ શું લટકાવ્યું છે? તારો બાબો ત્યાં જ છે, ખોવાયો જ નથી. હવે એ જ્ઞાન એને થઈ ગયું. કોઈએ કહ્યું કે આ છે, પછી એને શું કર્મ કરવાનું? કઈ કર્મ કરવાનું રે? જેવું જ્ઞાન થયું કે મારું બાળક ખોવાયું જ નથી, there is no action necessary. હવે think of it. હું અને તમે કઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ, જાણીએ કે અજાણીએ, શાને માટે? મારે આનંદ જોઈએ છે, શાંતિ જોઈએ છે, freedom. Please understand, all these words indicate the same thing. Christians call it liberation, Buddhists call nirvana, freedom, moksha. Basically મારે ને તમારે બધાને ફ્રીડમ જોઈએ છે. એક જ વસ્તુ પૂછું, તમને તમારા હસબન્ડ કે વાઈફ કઈ કહે તો ગમે છે? જમતી વખતે રસગુલ્લા નહીં ખા, કોલેસ્ટ્રોલ વધશે, તો કોઈ હસબન્ડને ગમે? વાઈફને કે તું સમજતી જ નથી, તો કોઈ વાઈફને ગમે? That means what? તમને જોઈએ છે ફ્રીડમ, મને જોઈએ છે ફ્રીડમ. I want nobody to tell me anything, isn't it? હવે એને માટે આપણે કાયમ પ્રયત્ન કરતા હોય છે કે મને આ મળશે તો આનંદ આવશે. અત્યારે આઈસ્ક્રીમ ખાશું. હમણાં જ મને એક મેસેજ આવ્યો કે ગૌરાંગભાઈ શુક્રવારે સાંજે તમે ફ્રી હો તો વી વિલ ગેટ ટુગેધર. આઈ થિંક ઇન્ડિયામાં કદાચ ખબર નહીં હોય, પણ બેઝબોલની અંદર હ્યુસ્ટન એસ્ટ્રોસ આર વિનિંગ અને દે વિલ બીકમ ચેમ્પિયન ઇન અમેરિકન લીગ. તો કે તમે શુક્રવારે જોવા આવો અને વી વિલ હેવ આઈસ્ક્રીમ. આઈસ્ક્રીમ, વી વિલ સી, આનંદ આવશે. એટલે એ પ્રવૃત્તિ શેના માટે? આનંદ માટે. કોઈ દુઃખી થવા માટે જાય નહીં. કેમ જોવા? બધી પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ. ભગવાન શું કે છે? જ્ઞાને પરિસમાપ્યતે. વેધર તમારું વોલેટ કશે મુકાઈ ગયું અને તમે શોધતા હો બધે, અને છેલ્લે જ્યારે રૂમાલથી પરસેવો લૂછી અને રૂમાલ ખિસ્સામાં મૂકવા જાઓ, એટલે કે ઓ આ ખિસ્સામાં જ છે મારું વોલેટ, ખોવાયું જ નતું. બધા કર્મ પૂરા થઈ જાય. એવી રીતે ખબર પડે કે હું અત્યાર સુધી ફાંફા મારતો હતો દુનિયાની પાછળ કે મને આનંદ મળશે, પણ જ્યારે મારું મન અને બુદ્ધિ મેડિટેશનમાં શાંત હોય છે ત્યારે શું ખબર પડે છે કે કોઈ પણ દુનિયાની વસ્તુ વગર મારું મન, બુદ્ધિ ને પાંચે જ્ઞાનેન્દ્રિય, પાંચે કર્મેન્દ્રિય બધી સ્થગિત અને શાંત છે, અને છતાં હું આટલો આનંદ અનુભવું છું. શા માટે? એ વખતે હું આ શરીર નથી, આ મન નથી, આ બુદ્ધિ નથી, ફક્ત આનંદ માત્ર હું છું. એ જ્યારે ખબર પડે અને એની અંદર મને નિષ્ઠા થાય તો ભગવાન કહે છે આત્મ સાક્ષાત્કાર જ્ઞાને પરિસમાપ્યતે. એ જ્ઞાન જ્યારે થાય પછી કોઈ દોડાદોડી કરવાની રહે નહીં. હવે નાઉ ટેલ મી, કોને આ ગમે નહીં કે ભાઈ મારે everyone says I'm stressed out, આ કરવાનું, તે કરવાનું, રાઈટ? કોને નહીં ગમે
કે મારે આ જ્ઞાન મેળવી ને હવે તમારે શાંતિથી આરામ કરો છો. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ધીસ ડઝ નોટ મીન યુ વિલ નોટ વર્ક. પણ કર્મ કરવાથી જે સ્ટ્રેસ આવે છે એ કમ્પ્લીટલી જતો રહે. જ્ઞાને પરિશ્રમ દરેકને આ વસ્તુ જોઈતી જ હોય છે. પણ મારે એ નિષ્ઠા મેળવવી કેવી રીતે? તો હવે ભગવાન કહે છે વેરી બ્યુટીફુલ શ્લોક. તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષ્યન્તિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનિનસ્તત્વદર્શિનઃ તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષ્યન્તિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનિનસ્તત્વદર્શિનઃ. હવે ભગવાન કહે છે કે આ જ્ઞાન, ભક્ત કહે છે કે મને આ ભગવાન આટલું સરસ તમે કહો છો, મારે તો જાણવું, મારે હવે આ જ્ઞાન જોઈએ જ છે. પણ એ જ્ઞાન મેળવવું કેવી રીતે? તો ભગવાન કહે છે અર્જુન તદ્વિદ્ધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષ્યન્તિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનિનઃ તત્વદર્શિનઃ. તને જ્ઞાન કોણ આપશે? તે જ્ઞાનમ તદ્વિદ્ધિ, કમ ટુ નો, એ જ્ઞાન તું જાણ. કોની પાસેથી? જ્ઞાનિનઃ તત્વદર્શિનઃ. જેને શાસ્ત્ર પણ આવડતા હોય, શ્રોત્રિય, અને જેને એ જ્ઞાન થયું હોય, જે એમાં નિષ્ઠ હોય, બ્રહ્મનિષ્ઠ, એવા તત્વજ્ઞાની પાસે જઈ ને તું જ્ઞાન લે. હવે તમે જોશો આપણે વ્યવહારમાં ઘણા લોકો મળે કે મારે તો ભગવાન જોડે નિસ્બત છે, મારે વચ્ચે મારીને ભગવાન વચ્ચે ગુરુ નહીં જોઈએ. હું તો મંદિરમાં જાઉં, ભગવાનને પ્રાર્થના કરું, આઈ ડોન્ટ નીડ ગુરુ. આઈ મીન આઈ એમ શ્યોર એવરીબડી હેઝ હર્ડ રાઈટ કે મારે કોઈ વચ્ચે જોઈતું નથી. પણ મારે તો શાસ્ત્ર ભલા, ભગવાન ભલો ને હું. સી, આ બધી વાતો મોટી મોટી લાગે, બહુ સરસ લોજિકલ, કે વચ્ચે વચ્ચે કોણ જોઈએ? બસ શાસ્ત્ર. પણ તમે એને પૂછો ભાઈ કોઈ દિવસ શાસ્ત્ર વાંચ્યું? તો એ શું કહેશે? જો એને વાંચ્યું હોય તો શાસ્ત્રમાં ભગવાન શું કહે છે કે આ જાણવા માટે, તદ્વિદ્ધિ, આ જાણવા માટે તું કોઈ જ્ઞાની તત્વદર્શી, મીનિંગ વોટ, કે તારે કોઈ ગુરુ પાસે જવું પડશે. કોણ કે છે? નહીં કે ચિન્મયાનંદજી, નહીં કે રમણ મહર્ષિ, નહીં કે ગૌરાંગ નાણાવટી. ભગવાન પોતે જ કે છે કે આ જાણવા માટે તારે ભગવાન આઈ મીન ગુરુ પાસે જવું પડશે. અને કેવી રીતે જવાનું એ પણ ભગવાન કે છે પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા. ભગવાન કે છે તારે કેવી રીતે ગુરુને એપ્રોચ કરવા તો ગુરુ તને સમજાવશે. વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો નોટ કે ગુરુનું મહત્વ વધારવા માટે, પણ તમે જ વિચારો, આપણને માથામાં સેતો કેમ પાડવો એ મમ્મી ગુરુ રૂપે જ બતાવે તો જ આપણને આજે આવડે છે ને. જ્યારે બાળકો, નાના છોકરા જ્યારે 3-4 વર્ષે પહેલી વાર શૂઝ પહેરે, અને થોડા મોટા થાય, અરે શૂઝની દોરી કેવી રીતે ટાઈટ કરવી, લેસ, એ કોણ શીખવે છે? થોડા મોટા થઈ અને જમતી વખતે ભાઈ ફોર્ક આવી રીતે ઊંચકવાનો, નાઈફ આવી રીતે ઊંચકવાનો, પાણી પીતી વખતે આમ કરવાનું, આ બધું કોણ શીખવે છે? પછી સ્કૂલમાં ગયા, ક ખ ગ ગ ચ છ, એ ફોર એપલ, બી. નહીં, પણ કોલેજમાંથી ગ્રેજ્યુએટ થાય, સી આપણી બુદ્ધિ કેટલી નાસી, કે સાંઠે બુદ્ધિ નાથી નહીં, કોલેજમાંથી ગ્રેજ્યુએટ થાય ને બુદ્ધિ નાથી, પછી કે મારે તો ગુરુની જરૂર જ નથી. અરે ડોબા, તો કોલેજમાંથી ગ્રેજ્યુએટ તો કેટલા ગુરુ બાળપણથી તે કોલેજની ડિગ્રી મળી, એક પછી એક કેટલા ગુરુ આવ્યા, મેથેમેટિક્સ, ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી, આ તે, એ બધા કોણ ગુરુ નતા. તો પણ કોલેજમાંથી ગ્રેજ્યુએટ થયા, હવે તમારો સરસ જોબ છે, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ, હુ નીડ્સ એ ગુરુ? શાસ્ત્ર અને ભગવાન. આઈ ટેલ યુ, મારે બીજું કઈ નથી. આઈ એમ એ ગુડ મેન. યુ મે થિંક યુ આર એ ગુડ મેન, બટ આર યુ? ભગવાન કે છે તત્વિત્તિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવ્યા. તો એ કેવી રીતે કરવું એ સમજીએ એ પહેલા આપણું એક મૂવીનું ભજન છે,
which is very, very beautiful. That explains આ જ શ્લોક બહુ જ સરસ રીતે. Okay, Ruchira, are you ready? થોડું પાણી પી લે. Right. Unmute. Very big. Mana kada patra. Mare Bhagwan. Ruchira, mute please. મારે ભગવાન કોણ છે એ જાણવું છે. મારું મન ભગવાન કૃષ્ણને મળવા તડપે છે, પણ એ હું કેવી રીતે મેળવું
તો કોઈ માર્ગ બતાવે તો, અને કહે છે બિન ગુરુ જ્ઞાન કહા સે આવે. હવે પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ આઈ એમ સેઇંગ. આપણી પ્રજા ઓર આપણે બધા કેટલા કેરલેસ થઈ ગયા છે ઓર બિલકુલ વિચારતા નથી. જનરલી સે આપણે તમે મુંબઈમાં તો આઈ હેવ સીન ઇટ સો ઓફન, અને હજુ અમેરિકામાં પણ ઇટ્સ ધ સેમ થિંગ. કોઈને ઘેરે સ્વામીજી આવ્યા હોય, કોઈ સાધુ આવ્યા હોય, આજુબાજુવાળાને ખબર પડે, તમે ફ્રેન્ડ્સને કહો કે આવવાના છે, મારે ઘેરે પધરામણી છે, એટલે બધા શું કહે, મહારાજ આવે છે, ગુજરાતીમાં દર્શન કરવા જાઉં છું. અને દર્શન કરવા જાવ તો શું, ભાઈ થોડી મીઠાઈ લઈ જઈશ કે ફળ લઈ જઈશ, કંઈક લઈ અને ભગવાન આઈ મીન મહારાજને ઓફર કરશું. શા માટે જાઓ છો? હું એમના દર્શન કરવા જાઉં છું. પણ ત્યાં કરવાનું શું, એમની સાથે બેઠા પાછા એકબીજા અંદર વાતો કરે, મહારાજ આ હું લાવી છું, આ ખાસ તમારે માટે મેં મગજ બનાવ્યો છે, તમારે તો થોડો ખાવો જ પડશે. હવે પેલા મહારાજ કેટલી વજનની વસ્તુ ખાય, પણ અડધો કલાક બેસે પછી ઘેરે જતા રહે. આજે તો બહુ સરસ દર્શન થયા. હું તમને કહું કે તમે તમારા ડોક્ટરને, ધારો કે ડોક્ટર આવ્યા હોય તો ડોક્ટરના દર્શન કરવા જાઓ, કે માંદા પડો તો એને સિમ્ટમ્સ કહીને કઈ દવા લેવી એ પૂછો. એમને જો ડોક્ટરને મળવા જાઓ કે હું આવ્યો તમારા દર્શન કરવા, તો એ શું કહેશે? તમારા લોયર પાસે જાઓ કે આ મારી જમીન છે, પણ પેલો કે છે ના ના મારી છે, મારે એમને નહીં ભાઈ લોયર, હું તો જસ્ટ તમારા દર્શન કરવા આવ્યો છું. તો લોયર શું કહે? આ ફી આપતો હોય તો આપ અને મારા દર્શન કર. I will not go to a lawyer for a darshan. હું ડોક્ટરના દર્શન કરવા નહીં જાઉં. તો જ્યારે મારી આજુબાજુવાળાને ઘેરે કોઈ મહારાજ કે સ્વામી કે સંતની પધરામણી થઈ હોય, તો મારા મનમાં ભગવાન પ્રત્યે જે શંકા હોય કે મારે ભગવાનને મેળવવો છે પણ મળતો નથી, તો એ પ્રશ્ન એને પૂછું કે ભાઈ મારી ક્યાં ભૂલ થાય છે, મારે શું કરવું, મારે શું વાંચવું, શું કર્મ કરવું, એ તો નહીં, પણ હા બધું બનાવીને લઈ ગયા, તમે ખાઓ, દર્શન કર્યા. સ્વામી ચિન્મયાનંદજી બહુ જ મજાક કરતા હતા. એ કે તમે ઝૂમાં જાઓ તો મગફળી લઈને જાઓ, અને પેલો વાંદરો કે જીરાફ કે કોઈ હોય તો હાથમાં નાખીને એને ફેંકો, અને કેવી રીતે ખાય છે એ જુઓ. કે એવી જ રીતે કોઈ સાધુ કે સંન્યાસી આવે તો આજુબાજુ વાળા બધા આવે, થોડી મીઠાઈ લઈ આવે, ફળ લઈ આવે, ઓ સ્વામીજી ખાઓ ખાઓ મેને બનાયા હૈ. તમે કે તમે સંત મહાત્માને રાણી બાગના પ્રાણી તરીકે ટ્રીટ કરો છો, અને then what do you gain? Nothing. It is something like, see, it is very common ઇન્ડિયામાં, જેટલા પૈસા વધારે એટલી સારી વસ્તુ. ગાડીમાં જાય, કારમાંથી તમે જતા હો, પછી મંદિર આવે તો મંદિરમાં તો જવાય, બહાર ઉભા રહે, બહારથી નમન કરે, અને યુ આર ઓન યોર વે. ભગવાનના દર્શન કરી લીધા. નથિંગ રોંગ, પ્લીઝ, શ્રદ્ધા હોય, વન મસ્ટ ડુ ઇટ. પણ તમે કોઈ દિવસ વિચાર્યું છે કે આનાથી મારા દિલમાં કઈ શાંતિ થઈ? ભગવાનના દર્શન તો કર્યા, પછી ઓફિસે જઈને એમ્પ્લોયનું કાસળ કાઢવું કે આજે ગમે તે હોય તારે તો ઓવર ટાઈમ કરવાનો છો, પેલું કે ના પણ મારા છોકરાની રોજગાર છે, નોકરી રાખવી હોય તો અહીંયા રહેવું જ પડશે, કઈ ચાલશે નહીં, અને એને હાર્ટલેસલી ટ્રીટ કરો. વોટ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ ગોઈંગ ટુ મંદિર? આઈ વોન્ટ એવરીબડી ટુ થિંક, સી આપણે ભણેલા ગણેલા, પણ when it comes to અશ્રદ્ધા, બસ મંદિરમાં સ્વામીજીના દર્શન કર્યા, એ દર્શન કરવાથી કોનું જીવન સુધર્યું છે કે તમારું સુધરશે? તમારા મા બાપ પણ દર્શન કરતા હતા, દાદા દાદી પણ દર્શન કરતા હતા, એ પણ કાળા બજાર કરતા હતા, એ પણ જૂઠું બોલતા હતા, મમ્મી પપ્પા પણ એવું કરતા, તમે પણ એવું કરો છો, અને હા દર્શન કર્યા, બહુ સરસ, સ્વામીજીના દર્શન બહુ સરસ થયા. અરે ભાઈ, એ કઈ રાણી બાગનું પ્રાણી નથી. તો મારે કેવી રીતે ગુરુને એપ્રોચ કરવા? તદ્વિદ્ધિ, હે અર્જુન, યુ કમ ટુ નો પ્રણિપાતેન. પહેલું પ્રણિપાતેન મીનિંગ પ્રકર્ષેણ નિપાત એન, પ્રણિપાતેન. પાત એટલે પડી જવું, ટુ ફોલ ડાઉન. હવે નોટ ફોલ ડાઉન બીકોઝ કે ગરડો થઈ ગયો છે ને ઉભો નથી રહી શકતો, પણ ડેલિબરેટલી જ્યારે હું નીચે ઝૂકી જાઉં,
એને કહેવાય પાત. ની એટલે નીચે, અને પ્રકર્ષણ પ્રણિપાતેન એટલે ખાસ કરીને સમજીને જ્યારે હું સંત મહાત્માને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરું, પ્રણિપાતેન સ અષ્ટ અંગ સાષ્ટાંગ, જ્યારે હું ઊભો હોઉં અને સૂર્ય ઉગે તો મારો પડછાયો એકદમ લાંબો હોય, રાઈટ. પછી કોઈને ઇવન અડધો વળીને પણ પગે લાગુ તો મારો પડછાયો અડધો થઈ જાય. પણ જો સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરું તો મારો પડછાયો બરોબર મારા શરીરની નીચે આવી જાય કે નહીં. એટલે ગુરુ જોડે વર્તન કેવી રીતે કરવાનું? સી બાળક પણ માની સામે જુઓ તો એટલીસ્ટ એ ઉપર જુએ છે, પણ હે ગુરુ સાષ્ટાંગ દંડ, હું તો હવે મારી દ્રષ્ટિ તારા પગની પાણી તરફ છે, હવે તું મારો ઉદ્ધાર કર. મેં મારું સર્વસ્વ તને સોંપ્યું છે. મીનિંગ વોટ? હું તારે શરણે આવ્યો છું, તું જે કે, પ્લીઝ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, તું જે કે હું કરવા તૈયાર છું, પણ એમાં પણ પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ગુરુને ધંધો કેમ કરવો એ પૂછવા જાઓ, ધેટ ઇઝ અ રોંગ થિંગ. મને છોકરાઓ થતા નથી ને આશીર્વાદ આપો, એ વકીલને કેવું પડે કે હું માંદો છું ને મને મેડિસિન આપો, એના જેવું થાય. હું તારે શરણે આવ્યો છું, મારો ઉદ્ધાર કર, મીનિંગ મને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપ. મારી ક્યાં ભૂલ થાય છે એ તું બતાવ, તો હું એ પ્રમાણે આનાકાની કર્યા વગર એ વર્તન અમલમાં મૂકીશ, કારણ કે હું તારે શરણે છું. કોઈના શરણે જઈએ મીનિંગ હવે તું મને મન તડપત હરિ દર્શન કો આજ, મારે હવે મારું મન તડપે છે અને એને માટે જે પણ જરૂરત હોય એનો માર્ગ તું બતાવ અને હું એ કરવા તૈયાર છું. એને કહેવાય પ્રણિપાતેન. આપણે બધા ડેમોક્રેસી, ઇન્ડિયામાં ડેમોક્રેસી છે, અમેરિકામાં ડેમોક્રેસી છે, વી હેવ બીકમ સો ડેમોક્રેટિક કે જે આપણને ભણાવતા હોય, શીખવતા હોય, આ જ્ઞાન પણ આપતા હોય, જરાક ડિસ્ટન્સ થાય એવી સડસરાટ ઈમેલ મોકલી દે, હું તો કાલથી ચિન્મય મિશન છોડી દઈશ, આમ છે, તમે તો કઈ સમજતા જ નથી, આમ તેમ. આઈ ટેલ યુ, આઈ હેવ રિસીવ્ડ ઈમેલ્સ. સ્વામીજીને પણ કેટલી ઈમેલ સમટાઈમ્સ હી યુઝ ટુ ગિવ મી, ગૌરાંગ રીડ ધીસ. ઇટ ઇઝ નોટ કે પર્સન ઇઝ બેડ, પણ સી જ્યારે આપણા મનમાં ગુસ્સો આવે, જેમ બાળક મા બાપને કહી દે કે આઈ હેટ યુ, પણ બાળક તો બાળક છે, હું ને તમે એડલ્ટ છીએ. આપણે આવી વસ્તુ વ્યક્ત કરીએ તો કોના તરફ વ્યક્ત કરું છું, શા માટે કરું છું? એકવાર જ્યારે મન આપણું એ થઈ જાય પછી એ માણસ પાસે શીખવા માટે તમને એનો ફોલ્ટ જ દેખાય. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, તમારા કોઈની પર્સનાલિટી મેચ નહીં થાય. ઇફ આઈ લુક એટ યુ ફ્રોમ માય પર્સનાલિટી, સમથિંગ લાઈક આપણે ઇન્ડિયામાં ઉછેર્યા જ્યારે બધી અછત હતી તો પૈસા ખર્ચતા આપણને તકલીફ થાય. છોકરાઓ અમેરિકામાં ઉછ્યા હોય, એ લોકો બધું અઢળક જોયું છે, they will spend. એટલે પર્સનાલિટી જોઈએ, નોટ કે વન ઇઝ ગુડ ઓર બેડ, પણ હું મારી દ્રષ્ટિથી મારા છોકરા તરફ જોઉં ને કહું કે નકામો છે, that is a problem. એટલે ગુરુની સાથે ઓનલી હેવ વ્યવહાર ઓફ જ્ઞાન. એ બીજી બધી વસ્તુનો વ્યવહાર હોય, પણ ડોન્ટ સે કે આ વ્યવહારમાં આમ છે ને હું આમ કરીશ ને તેમ કરીશ. એ તો વ્યવહારિક વસ્તુઓ છે, વી ડિફર. પણ હું પ્રણિપાતે તારા શરણે આવ્યો છું અને તું કે એ હું કરીશ ફોર જ્ઞાન મેળવવા, બીકોઝ તદ વિધિ પ્રણિપાતે. પછી સેવયા, ગુરુની સેવા. સેવા પણ ફિઝિકલ સેવા, એટલે એની ફિઝિકલ જે નીડ્સ હોય, યુ ટેક કેર ઓફ ઇટ. મને ખાવાનું આ છે તે છે, આશ્રમમાં હોય કે એકલા હોય, યુ ટેક કેર ઓફ. આપણે ઘણી વાર પગ દુખતા હોય એના પગ દાબી આપો, માથું દુખતું હોય એને કઈ જોઈતું કરતું હોય, ધેટ ઇઝ ફિઝિકલ સેવા, વિચ ઇઝ ગુડ. પણ પ્રણિપાતેનામાં એટીટ્યુડ શું છે? આઈ હેવ સરેન્ડર ટુ યુ. એટલે સેવા ફક્ત ફિઝિકલ સેવા નહીં, ફક્ત ચેક લખીએ એ પણ સેવા નહીં, પણ ગુરુની સેવા, ગુરુ જે કાર્ય કરતા હોય એમાં સાથ આપવો, અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એને જે માર્ગ બતાવ્યો છે એ માર્ગ પર ચાલવું, એને કહેવાય ગુરુની સેવા. ગુરુની સેવા મીનિંગ આઈ મસ્ટ મેડિટેટ, આઈ મસ્ટ રીડ ધ સ્ક્રિપ્ચર્સ રેગ્યુલરલી. અને એ સેવા જ્યારે હું રેગ્યુલરલી કરું ત્યારે ગુરુને કહેશે હવે બોલ તારે શું જોઈએ છે? પરિપ્રશ્ન.
પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, એક એક વર્ડ ભગવાન આપ્યો છે. સી ઇટ ઇઝ સેડ કે આપણે આટલા મોટા થઈ છીએ પણ કોઈ દિવસ આપણા સ્કૂલમાં કે કશે પણ આપણને આવા શ્લોક સમજાવ્યા નથી. પરિપ્રશ્ન નોટ પ્રશ્ન. એ ગુરુ આપણે વિમાનમાં બાજુમાં બેઠા છે, આત્મા શું છે મને સમજાવો. પરી સંપૂર્ણ રીતે બધી બાજુથી. પ્રશ્ન સવાલ મીનિંગ વોટ? હે ગુરુ, મેં બધું વિચારી જોયું છે. હું અહીંયા ગયો, ત્યાં ગયો, મને સુખ ના મળ્યું, આમ થયું તેમ થયું, પણ મારે આ જાણવું છે. મારા જીવનમાંથી હવે મને મુક્તિ કેવી રીતે? મને મારી ભૂલ સમજાય છે. હું ખોટી દોડાદોડીને ખોટી આર્ગ્યુમેન્ટ કરતો હતો. હવે ભગવાન પરિપ્રશ્ન, મારે તો ખાલી મુક્તિ જ જોઈએ છે અને મારે એને માટે શું કરવું? પરિપ્રશ્ન મીનિંગ એની પાસે એવું નહીં જાય કે ગુરુ મારો ધંધો નથી ચાલતો તો કેવી રીતે, અને હું તો જો પ્રોફિટ થશે તો 5% તમને આપીશ. અને જો એ ગુરુ એમાં ઇન્ટરેસ્ટેડ હોય તો હી ઇઝ નોટ વર્થ ટુ બીકમ એ સ્પિરિચ્યુઅલ ગુરુ. મને છોકરાઓ નથી થતા, ગો ટુ એ ગાયનેકોલોજીસ્ટ. પણ હે ગુરુ, મેં વિચારી જોયું છે, હું આ બધું સમજુ છું પણ હજુ મને સ્ટ્રેસ થાય છે, કર્મનું બંધન છે, હું ક્યાં ભૂલ કરું છું એ તું મને બતાવ. પરિપ્રશ્ન meaning I have examined myself. I have now learned, come to know my weaknesses. અને હે ગુરુ, તું હવે મને માર્ગ ચિંત બતાવ. એટલે ભગવાન કહે છે આ 3 વસ્તુ કરવાની. સરેન્ડર, that is all mental attitude. Please, it's not every time you meet સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરવાના, પણ તમારી એટીટ્યુડ શું છે તમારા ગુરુ તરફ. પ્રણિપાતેન, સેવા કરો છો કે નહીં, અને પરિપ્રશ્ન, સવાલ કયા કરો છો એને સમજવા માટે. પછી જ્યારે ગુરુને લાગે કે હવે આની એટીટ્યુડ રાઈટ છે, એ શું કહે છે? ઉપદેક્ષ્યંતિ. એ ભવિષ્યકાળ છે. ઉપદેક્ષ્યંતિ કે આ બધું તમે કરો પછી ગુરુ વિલ એક્સપ્લેન તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનીના તત્વદર્શીના. આપણા ગુરુદેવ ચિન્મયાનંદજી જ્યારે ગયેલા, કેટલો વખત તપોવન મહારાજે ચકાસણી કરી પછી જ્ઞાન આપ્યું. શિવાનંદ ઓલ્સો તમે મૂવીમાં જોયું છે ધ ક્વેસ્ટ, રાઈટ? એટલે અનકન્ડિશનલી, નોટ કન્ડિશન કે તમે આમ કરો તો જ હું કરીશ. ગુરુની પર્સનાલિટીમાં ગમે એટલી ક્ષતિ હોય, ધેટ ઇઝ પર્સનાલિટી. રિમેમ્બર, રમણ મહર્ષિ હાર્ડલી સ્પોક. તપોવન મહારાજ કોઈને મળતા નતા, ચિન્મયાનંદજી બધે જ જતા હતા અને આખો દિવસ બોલતા હતા. મીનિંગ વોટ? મૂંગા એવું જો પર્સનાલિટી હોય તો ચિન્મયાનંદજી ઇઝ નોટ અ ગુરુ. See, these are all outer things. કોઈ બોલતો હોય, કોઈ નહીં બોલતો હોય, કોઈ કંજૂસ હોય, કોઈ લિબરલ હોય. That has nothing to do with spiritual unfoldment. If I allow my mind to be crowded by all these things, મારા ગુરુ પ્રત્યે મને શરણાગતિ જતી રહેશે. ગુરુદેવને હાડકાનો પ્રોબ્લેમ હતો. He was taking a snuff. અને લોકો મને મળે, આ બધું શીખવે છે પણ એ તો સ્નફ લે છે. પણ they did not know કે હાડકું અને નાક એટલે નથી શ્વાસ લેવાય એટલા માટે લેતા હતા. હવે જો તમે એ જ જુઓ તો થાય કે મારે આને સાંભળવા જ નથી. We have to transcend that. So એટલે તદ્વિધિ, I think 12 થઈ ગયા. We'll stop. I'll continue. હમણાં જ મેં જોયું તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્ન. We'll look at this again. But Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukha Bhag Bhave. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Hari Om.